Hello, dear students. Dr. Bapuji Salonke, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which we are learning is Applied Science Physics. The unit which we are learning is Electricity and Capacitance. The learning outcome for our today's lecture is calculate the voltage across various electronic components in a given circuit. Dear students, while learning electricity and electronics, there are two laws which are very basic laws in a field of electric circuits or electronics, which are called as Kirchhoff's laws. Sometimes the pronunciation is Kirchhoff's laws. Okay, so in our discussion we will pronounce it as Kirchhoff's laws. Okay, so two laws called Kirchhoff's laws are useful for analysis of electric circuits. इलेक्ट्रिक सर्किटच्या क्षेत्रामध्ये त्याचा अभ्यास करत असताना दोन लॉज आहेत ते अतिशय बेसिक आहेत आणि ते दोन बेसिक लॉज कोणते आहेत तर किर्चॉप्स लॉज. याचा उच्चार जो आहे तो किर्हॉप्स असाही काही ठिकाणी केला जातो. आपण याला किर्चॉप्स असंच म्हणणार आहोत. ते दोन लॉ कोणकोणते आहेत बघा. द फर्स्ट वन इज किर्चॉप्स करंट लॉ अँड सेकंड वन इज किर्चॉप्स व्होल्टेज लॉ. Among between these two, we are going to discuss the first one. Kirchhoff's current law is our today's topic to learn. Okay, let us go. What is Kirchhoff's current law? The algebraic sum of all currents entering or leaving a node is equal to 0. See, dear students, it is a statement, a basic statement of current law, Kirchhoff's current law. Is the algebraic sum of all currents entering or leaving a node is equal to 0. While studying this law, let us first understand what is a node. So, node, which is also called as a junction, is defined as the common point in a network at which two or more branches meet. बघा, नोड हा किंवा जंक्शन हे एखाद्या सर्किटमधलं एखाद्या नेटवर्कमधलं एक असं कॉमन पॉईंट असतो की ज्याच्या ठिकाणी दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक ब्रँचेस येऊन मिळत असतात. ओके, त्याला नोड असं म्हणतो आपण. आता काय सांगण्यात आलेलं आहे या लॉमध्ये की त्या नोडमध्ये जितके व्हॅल्यूचा करंट एंटर करतो आणि जितका व्हॅल्यूचा करंट तिथून लीव करतो म्हणजे निघून जातो, या दोन्हींची मॅग्निट्यूड सेम असते असं एक प्रकारे त्यांना म्हणायचं आहे. म्हणजेच अल्जेब्रिक सम म्हणजे येणारा करंट आणि त्या नोडपासून बाहेर जाणारा करंट यांची जर का अल्जेब्रिक सम आपण केली तर ती इक्वल टू 0 असते. आता अल्जेब्रिक सम म्हणजे काय बघा. समेशन करंट एंटरिंग द नोड म्हणजे समेशन म्हणजे काय की एक असं डिस्क्रीट त्यांची एक ॲडिशन आहे की त्या नोडमध्ये येऊन पोचणारे सर्व करंट्स आणि त्या ब्रँचला सोडून जाणारे सर्व करंट यांची व्हॅल्यू इक्वल असते. म्हणजे ह्या दोघांचं समेशन घेतलं म्हणजे करंट एंटरिंग द नोड प्लस करंट लिव्हिंग द नोड हे जर केलं तरी 0 येतो. आता मग तुम्ही म्हणाल की मग प्लस करतोय आपण मग तरीसुद्धा ह्यांची समेशन 0 येते असं कसं काय म्हणता. तर इथं तो पॉईंट येतो की अल्जेब्रिक सम means what, there is a sign convention we will discuss. Okay, so while understanding the Kirchhoff's current law, there is sign convention which must be taken into consideration. आता आपण पाहूया कशा पद्धतीनं. पहा, हे बेसिक स्टेटमेंट आहे Kirchhoff's करंट लॉचं. आता ही डायग्रॅम कन्सिडर करा आणि हा जो पॉईंट आहे किंवा हे जे जंक्शन आहे यालाच आपण काय म्हणतो तो मग अशा आपण एक्सप्लेन केलं त्या पद्धतीनं नोड. सो दिस इज अ नोड. आता नोडच्या दिशेने येणारे करंट कोणकोणते आहेत पहा. नोडच्या दिशेने करंट I1 इज एंटरिंग द नोड अँड करंट I2 आर एंटरिंग द नोड. सो देर आर टू व्हॅल्यूज I1 अँड R2 विच आर एंटरिंग द नोड अँड there are I3 which is leaving the node, I4 is also leaving the node and I5 is also leaving the node. So as per sign convention
as these two currents are entering the node, means these two we will write as a positive values, means I1 and I2, and according to sign convention as I3 I4 and I5 हे ह्या नोडला सोडून जात आहेत, याचाच अर्थ -I3 -I4 and -I5. So let us see what does the Kirchhoff's law tells us in this simple example. Applying Kirchhoff's current law, see I1 plus I2. Why I1 is positive value, I2 is positive value as per a sign convention? Because these two values of a current are entering the node, and minus I3 minus R4 and minus I5 equal to 0. Why these values are minus or negative? Because they are leaving the node or junction. And so as we know that summation of current entering the node is equal to summation of current leaving the node. Summation of current entering the node are I1 plus I2, because these two values are entering the node, and I3 I4 I5 are leaving. So I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5. So the Kirchhoff's current law is saying that the algebraic sum of all currents entering or leaving the node is equal to 0. Means this statement, see this statement, we have made the algebraic sum. While doing algebraic sum, we take in consideration the sign convention. So in this particular equation we have taken in consideration the sign convention. आपण साइन कन्व्हेन्शन विचारात घेतलेलं आहे हे इक्वेशन लिहित असताना, आणि म्हणून या इक्वेशनच्या साहाय्याने आपण अगदी व्यवस्थितपणे असं लिहू शकतो की समेशन आय इज इक्वल टू 0. मीन्स व्हॉट? दिस समेशन आय मीन्स द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग और लिविंग द नोड. ओके, so this much simple is the Kirchhoff's current law. So with the help of some numericals, let us more discuss about this current law. Okay, let's go. Find the value of current I in the following circuit. See, this is I. Okay, now we have to apply Kirchhoff's current law here, and we have to discuss the means we have to find out the value of this current I. Let us go. See what happens now. The current of 20 ampere is coming here, and this is splitting into two branches here after. Means from this node two values of current are going outwards. Means this value is here and this value is going here. Okay, now what happens? So if this value is of 15 ampere given in the circuit, obviously it is 5 ampere, because the summation of current leaving is equal to current entering. Current entering is a 20 ampere, and one of the branch leaving is 15 ampere. So the rest branch will have value of a current 5 ampere. Now at this node the value of a current reaching is 3 ampere and 5 ampere. Means the value of current reaching here is 8 ampere. So the 8 ampere current will leave from this node. Okay, now here approaching is the current of 15 ampere. Okay, and in our example we have provided that one of the branches leaving current is a 5 ampere. So the current reaching at the node is 15 ampere. One of the branch leaving current is a 5 ampere. Means the other branch has a value of current as a 10 ampere, because 10 ampere plus 5 ampere is equal to 15 ampere. So current entering at this node is 8 ampere plus 10 ampere. So 18 ampere current will reach to this node, and only one branch is leaving the current, which is we have asked, which we are been asked. So value of I is equal to 18 ampere. Okay, so this is so much simple example. Next example is find the value of current I in the following circuit. See, okay, 2 ampere and 3 ampere is equal to 5 ampere. So current reaching here is a 5 ampere. One of the current value leaving is 1 ampere. Means the current in our next branch is 4 ampere. Again the current
coming towards the node from this branch is 1.5 ampere, means 4 ampere plus 1.5 ampere means the current leaving from this node is 5.5 ampere. Again at this node current leaving is 0.8 ampere, means 5.5 minus 0.8 ampere means the leave current is 4.7 ampere. See, the current leaving is a 4.7 ampere. So you have to look at this example very carefully and you will come to know. Okay, now again based on this Kirchhoff's law, let us take more complicated example which is very simple. We have to do some logic with it. Okay, what is example? We are given here two circuits and they have asked us, are these two value circuits are equivalent? Are the same value of current is passing through these two circuits? Okay, verify the Kirchhoff's law for given circuit in a figure. Okay, आता ह्या दोन फिगर आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत, ही ए आणि बी असे दिले आणि ह्या इक्विव्हॅलंट आहेत का आणि यांच्यामधून व्हॅल्यू चाललेला जो करंट आहे त्याची व्हॅल्यू एकसारखीच आहे का, अशा पद्धतीने सांगा म्हटलं किर्चॉफ्स लॉ जो आहे तो व्हेरीफाय होते का. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे लक्षात घ्या, किर्चॉफ्स लॉ डील करतो करंटच्या विषयी. म्हणजेच आपल्याला या दोन्ही सर्किटमधून वाहणारा करंट इक्वल आहे का हे फाइंड आउट करा ॲक्च्युली सांगितलेलं आहे. आता पहिल्या डायग्राममध्ये आपण पाहू शकतो तिथं पॅरलेल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्सेस आहे आणि त्यांच्या अक्रॉस बॅटरी जोडलेली आहे. आता आपण ते सोल्युशन पाहूया. हे बघा, वी विल हॅव टू प्रूव्ह दॅट आय इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. म्हणजे आत्ता मी तुम्हाला जो पॉईंट सांगितला ना तो पॉईंट की इथून वाहणारा करंट I1 आणि I1 प्लस I2 प्लस I3 ह्यांची व्हॅल्यू सेम आहे का असं विचारले. आता पहिलं सर्किट कन्सिडर केलं तर आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा पॅरलेल कॉम्बिनेशन असतं त्यावेळी कसं असतं की रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. सिरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्समध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे. म्हणून ज्यावेळी आपण ह्या सर्किटमधला करंट फाइंड आउट करत असू, ज्यावेळी की हे तिन्ही रेजिस्टन्स हे पॅरलली जोडलेले आहेत त्यावेळी आपण हा फॉर्म्युला वापरतो आणि 1/RTचं आन्सर आपलं किती आलं 0.0375 इतकं आलेलं आहे. बघा आपलं टार्गेट काय चाललेलं आहे, आपल्या याच्यातला करंट फाइंड आउट करायचं आहे. आता करंट फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला कोणकोणत्या व्हॅल्यू माहीत असणं गरजेचं आहे, व्होल्टेज माहीत असणं गरजेचं आहे आणि रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू. आता रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू इथे डायरेक्ट दिलेली नाही तर पॅरलेल कॉम्बिनेशन दिले तर आपल्याला यांचा इक्विव्हॅलंट म्हणजे एकच इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स किती येते तो काढायचा आहे. मग रेजिस्टन्स पॅरलेलमध्ये जोडलेले असतील तर कसं काढायचं कॅल्क्युलेट करायचं त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. ओके, म्हणून याच्यावरून आपल्याला कळून येतं की नुसतं RTची जी व्हॅल्यू आहे ती किती आली 26.66 ओहम. म्हणजे ह्या सर्किटमध्ये व्होल्टेज अप्लाइड आहे 60 व्होल्ट्स आणि यांची इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे ती किती आहे 26.66 विच आय कॅल्क्युलेटेड हिअर. सो ह्या डायग्राममध्ये वाहणारा जो काही करंट आहे त्याची व्हॅल्यू किती असणार आहे आपल्याला ओहम्स लॉनुसार माहिती आहे I इज इक्वल टू V/RT म्हणजे 60 डिवायडेड बाय 26.66 म्हणजे 2.25 अँपियर. म्हणजे या सर्किटमधून वाहणाऱ्या करंटची जी काही व्हॅल्यू आहे ती किती आहे 2.25 अँपियर. म्हणजे आपल्याला ह्या पहिल्या सर्किटमधनं तर समजून आलं की त्याच्यामधून वाहणारा करंट जो आहे या सर्किटमधून त्याची व्हॅल्यू आहे 2.25 अँपियर. आता आपण नेक्स्ट हे सर्किट कन्सिडर करू. आता याच्यामध्ये काय आहे, याच्यामध्ये सुद्धा कशा पद्धतीनं हे केलं आहे बघा की ॲक्च्युली जो व्होल्टेज ड्रॉप व्हायला लागलेला आहे इथं नोड आहे, एक सिम्पल एक नोड आहे. ओके, आणि या नोडपासून 3 ब्रँचेस आलेले आहेत. तर ह्या प्रत्येकाच्या ॲक्रॉस जो व्होल्टेज ड्रॉप होतो आहे तो कशा प्रकारचा आहे तर सेमच आहे. तो इथं 60 दिलेला आहे ऑलरेडी, इथं 60 तो दिलेला आहे. ओके, आता आपण पाहू की पहिला हा करंट I1 जो आहे इथं करंट आयची व्हॅल्यू आहे ती इथं रीच होते आणि ही 3 ब्रँचेसमध्ये जाते I1 I2 R. आता आपण पहिलं जर बघितलं तर I1 इज इक्वल टू V/R1. V किती आहे 60, R1 किती आहे 120. म्हणजेच 60/120 इज इक्वल टू 0.5 अँपियर. इन द सेम वे कॅल्क्युलेट द करंट फ्रॉम दिस 80 ओहम resistance. I2 come out as a 0.75 ampere and through R3 60 ohm resistance the current will be of 1 ampere. So we have come with I1 plus I2 plus I3. We know the values of I1, I2 and I3. Let us add them or make sum of them and we will know the value of I. Because these
three values of current are actually leaving from a same node. So when we add these three, I1 plus I2 I3, we will know the value of I. So adding I1 plus I2 plus I3, it come out as a 2.25 ampere. So the same current as the source current I, म्हणजे या सर्किटमधून वाहणारा करंट अँड या सर्किटमधून वाहणारा करंट ह्यांची व्हॅल्यू सेमच आहे. त्यामुळे आपण या ठिकाणी किर्चॉफ्स करंट लॉ जो आहे तो व्हेरीफाय केलेला आहे. सो अशा पद्धतीनं आपण करंटचे व्हॅल्यूसुद्धा एस्टॅब्लिश करू शकतो जर का आपल्याला रेजिस्टन्स आणि व्होल्टेजच्या व्हॅल्यू माहीत असतील तर. एक महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे बघा ह्याच्यामध्ये, आता हे एक्झाम्पलच्या साहाय्यानेच मी या ठिकाणी सांगेन तुम्हाला. मुळात काय आहे की आता इथं हा मुद्दा ध्यानात जर तुम्ही घ्याल तर इथून 2 अँपियर इतका करंट ह्या नोडकडे आला आणि 3 अँपियर इतका करंट या नोडकडे इथं आला. म्हणजे ॲक्च्युली आपण असं समजू की हा 2 अँपियर एवढा करंटसुद्धा एका सेकंदात आला आणि 3 अँपियर एवढा करंटसुद्धा एका सेकंदात आला. म्हणजेच काय झालं ॲक्च्युअली तर 2 कुलंब इतका चार्ज इथं आला आणि इथं या बाजूनं 3 कुलंब इतका चार्ज या ठिकाणी आला. म्हणजे आता कसं होणार आहे की एका सेकंदात जर का इथं 2 कुलंब येत असेल आणि इथं 3 कुलंब येत असेल तर या नोडला ॲक्च्युअली चार्ज किती येऊन पोहोचतोय, 5 कुलंब इतका पोहोचतोय. पण तिथं चार्ज तो स्टॅटिक राहू शकत नाही, ॲक्युम्युलेट होऊन राहू शकत नाही. म्हणून तो पूर्णच्या पूर्ण चार्ज ज्या गतीनं तो ह्या 2 ब्रँचेसमधून येतोय, द रेट ॲट विच दीज 2 चार्जेस आर कमिंग हिअर, चार्जेस म्हणतोय मी कारण बिकॉज मी इथे कन्सिडर केलं की एका सेकंदामध्ये ते चार्जेस येतात, तर तितक्याच रेटने ते पुढे पाठवले पाहिजेत. मग किती ब्रँच आहेत अवेलेबल, ही एक ब्रँच अवेलेबल, तर या ब्रँचमधून पूर्ण करंट त्याच रेटनं पुढं पाठवला जात असतो. तर हे किर्चॉफ्स लॉमध्ये महत्त्वाची गोष्ट आहे. समजून आलं का पहा. सो दिस इज ऑल अबाउट किर्चॉफ्स लॉ. थँक्यू डिअर स्टुडंट्स.